برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میری چھوٹی سی کال پہ سب لوگ بلا تفریق, میرا کوئی گروپ نہیں ہے, میں خود متاثر ہوں. ایک پلاٹ بیچ دیا, اس کی وجہ سے خوار ہوا 7 مہینے ہو گئے. ٹاؤن ادھر مڈ وے سٹی کوئی جگہ نہیں چھوڑی, ٹھیک ہے. نہ عثمان کوئی سیدھے منہ بات کرتا ہے, صبح شام صبح شام صبح شام. ذلیل ہوا ہوں, بابر ستی صاحب کے پاس آیا ہوں, انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. شبیر عباسی صاحب نے کہا کہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہو. تو میرا تو پہلی دفعہ مسئلہ ہوا ہے, تو شبیر عباسی صاحب الیکشنوں میں بھی ہمیں جانتے ہیں, ہم جدھر کھڑے ہو جائیں تو ہم کھڑے رہتے ہیں, ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. اور خاص کر کے میں کسی کی نہیں, میں خود متاثر ہوں. میں اپنی ذات کی کہتا ہوں کہ مجھے کوئی بندہ ثابت کر دے کہ میں نے کسی کا پلاٹ یا کسی کے ڈیولپمنٹ چارجز میں نے خود جمع کروائے ہوں یا میں نے کوئی ڈبل فائل بیچی ہو, تو میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, جو سزا آپ لوگ تعین کریں گے مجھے منظور ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آج 8 مہینے ہو گئے, ٹھیک ہے. میں ہر برادری, ڈیلر برادری کا جو بھی بندہ ہے, جس گروپ کا بھی ہے, میں نے کہا کوئی مسئلے کا حل ہو تو میں تیار ہوں, میرے ساتھ کھڑے ہوں. میں نے اب یہی کہا کہ میں پریس کانفرنس کروں, یا تو میں اپنی برادری کو لے کے, ڈیلروں کو لے کے میں اس کے گھر کے آگے چلا جاؤں, ادھر دھرنا دے دوں, ٹھیک ہے. اب آپشن ہی یہی بچا ہے. یاسر ہے, اس پہ میں FIR دے رہا تھا. سب بھائیوں نے کہا آپس میں نہ لڑو, آپس میں اتفاق اتحاد پیدا کرو, جو اصل مجرم ہے ان کو پکڑو, ٹھیک ہے. اور میرا آپ سب بھائیوں سے یہی ہے کہ میں جہاں کھڑا رہتا ہوں میں کھڑا رہتا ہوں, مجھے نقصان بھی ہو جائے, میرا پلاٹ بھی میں اپنی کوئی چیز بیچ کے میں اپنے کلائنٹ کو دے دوں گا, لیکن میں ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں گولی کھاؤں گا, سینے سے کھاؤں گا. انشاءاللہ میری بیگ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے, شبیر عباسی صاحب سے, بابر ستی صاحب سے, ہمارے محترم میں شکور صاحب, دورانی صاحب ہیں, اپنے ظہیر ستی صاحب ہیں, ریاست صاحب ہیں, اور بہت سارے دوست, ارباب بھائی ہیں, اور دوست بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا یہ نہیں ہے کہ میں اپنا مسئلہ حل کر کے تو میں کام نکال کے تو کہہ دوں. میں کھڑا ہونے والا بندہ ہوں, میرے ساتھ جو کھڑا ہوگا اس کا احسان تو ہے ہی ہے. مجھے دن رات جو بندہ جدھر کال کرے گا, اگر میں نہ کھڑا ہوں تو میری ذات ہی کوئی نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اس لیے آپ سب بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر میں کل دھرنا دینے میں عثمان کے گھر کے آگے جاتا ہوں, آپ لوگوں میں سے میرے ساتھ جاؤ گے, سب لوگ میرا ساتھ دو گے, ٹھیک ہے. اور میں اس وجہ سے آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ میری چھوٹی سی, میں ادنا سا بندہ ہوں, ٹھیک ہے. میری کال پہ سب بلا تفریق ہے, جس بھائی سے میں نے رابطہ کیا اس نے کہا آپ سے فیصل بھائی ہمارا کوئی نہیں ہے, ہم آپ جدھر بلائیں آپ کہیں, اس کے گھر کے آگے دھرنے کا, کمپنی کے آفس جدھر آپ کہیں گے ہم حاضر ہوں گے. تو میں اس لیے اپنے سب ڈیلر برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور بہت شکریہ. چھوٹے عثمان نے مجھے فائل سینڈ کی, میں نے گروپ میں پلاٹ ریکوائرمنٹ کی, اس نے کہا بلکہ اکبر چوک میں یہاں وہاں کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی سیل کر رہے تھے, 49 دوست بیچ رہے تھے, یہاں موجود ہیں, ان کو بھی پتا ہے. وہ دل سے ہمارے ساتھ ناراض ہیں کہ یہ ڈائریکٹ ہو گیا جی پلاٹ, اس نے جا کے کمپنی سے ڈائریکٹ نکال کے لے لیا. وہ جب فائل بھی ABC والی نہیں تھی, ابھی ہمارے پاس موجود ہے وہ فائل, 49 نمبر پلاٹ ہے, ٹھیک ہے. ہم گئے, اس نے کہا کہ ہمایوں کے نام سے فائل کا کوئی نام بندہ تھا, اس نے کہا جی ایگریمنٹ کروایا تو بندہ بزی ہے. چھوٹے عثمان نے مجھے کہا جا کے اسٹامپ کروا دیا فیصل بھائی کے ساتھ, اسٹامپ کروا کے فیصل بھائی نے کچھ پیسے اس کے اکاؤنٹ میں 22 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں آن لائن ٹرانسفر کیے, باقی کیش دی میں نے, اور فیصل بھائی نے وہاں اس کو گاڑی میں بیٹھ کے فائل ٹرانسفر ہوگی. اس نے کہا, میں نے کہا یار وہ بندے کو ملایا نہیں ہے, تو کہتا ہے جی اٹارنی ہے. میں نے کہا اٹارنی دیکھو, کہتا ہے اٹارنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ میں آپ کو دکھا دوں گا. اس کے بعد 3 مہینے گزر گئے, ہم نے DPC کی 10-15 دن ہم نے کھدائی کی. اس کے 3 مہینے کے DPC کے بعد پھر نئی پارٹی نکل آئی جاتا ضمیر والی, انہوں نے کہا یہ ہمارا پلاٹ ہے. پھر انہوں نے کمپنی والوں نے ہمیں پھر ریٹرن لکھ کے دیا کہ یہ ریسیونگ ہے, اور ہم اس کا 3 ہفتوں کے اندر اس کا مسئلہ حل کریں گے, ٹھیک ہے. 3 ہفتے گزر گئے, 6 ہفتے گزر گئے, کبھی چھوٹا عثمان گئے, کبھی بڑا عثمان گئے, مطلب روز بہ روز یعنی یہ بات لمبتی گئی اور کافی لانجا بن گیا. پھر سارے بھائی بیٹھے, انہوں نے کہا یار ابھی فیصل کو بھی تو ظاہر مسئلہ ہے, اتنا زیادہ اس نے کسٹمر کو دیا ہوا ہے, ٹینشن ہے, تو آپ کوئی ایسا لایا عمل کرو. پھر میں نے اپنا چیک اسٹامپ دے دیا فیصل بھائی کو, ٹھیک ہے. پھر اس کا آپ کو پتہ ہی ہے کتنا بڑا معاملہ ہوا, تھانے میں آگے پیچھے ٹینشنیں لے کے. پھر آپ بابر صاحب کے ساتھ میں نے دوبارہ رابطہ کیا, درخواست دی ان کو کہ یار اس مسئلے کو حل کریں. پھر بابر صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی ہم اس کو پھر دوبارہ نئے سرے سے آن کرتے ہیں. پھر یہ اب سلسلہ ہمارا یہ. پھر بھی آج بھی چودھری عثمان صاحب نے رات کو صبح سحری کے ٹائم ہمیں کال کی تھی کہ جی کل آپ 2 بجے آ جائیں آپ اور فیصل, ٹھیک ہے.
दिन को उन्होंने मैसेज किया कि मैं नैब मैसेज मेरे पास मोबाइल में है, सारे दोस्तों को दिखा सकता हूँ कि मैं नैब में हूँ और जो है ना आपको शाम को इफ्तारी के बाद बुलाता हूँ। अब यहाँ तक अभी ये पोजीशन है, तो अभी ये मैसेज जाएगा तो शायद इसका कोई रिस्पांस आए तो फिर देख रहे हैं आप जो है हमें कहेंगे, हम आपके साथ हैं जिस तरह आप कहेंगे। हमारी गलती जो है वो है, ठीक है मैं एडमिट करता हूँ गलत प्लाट है, ठीक है, बाकी इंशाल्लाह हम आपके साथ। शबीर साहब इस वक्त ये कह रहे हैं कि यासिर साहब में खड़े होंगे, नहीं यासिर साहब मैं इनके साथ खड़ा हूँ तो मैं नहीं खड़ा हूँ। यासिर साहब बात ये है कि आपको पता था कि प्लाट मुझे नहीं पता था, आपको सब पता है कि फाइल जेन्युइन थी मेरा 49, वो फाइल आप देखना चाहें आप भी देख लें, अगर आपको समझ आती है उसके ऊपर अल्फाबेट कोई नहीं लगा हुआ। मैं आपको फाइल पे आप देखें ना उसका रिकॉर्ड नंबर देने का तरीका जी सही दिया हुआ। चले उनकी मिस्टेक होगी, उन्होंने कहा एडमिट कर दिया कि भाई ये तो जहाँ से मेरे साथ कोई मामला है। तो इसका हल जो है 3 महीने के बाद हम लोग जो है ना 3 महीने किसी के बाद चाचा जमीन के बंदे आए हैं ना, उस दिन हफ्ते के अंदर तो नहीं आए। चले बहरहाल ये मामला हो गया, फिर आगे बात चली, उनको भी हमने कहा कि चले बैठकर, असल में मसला एक और खराब ये हो गया कि चौधरी उस्मान साहब ने इसके एवज जो इनकी डीपीसी, हमने कहा कि डीपीसी के पैसे आपने नहीं देने, 18 लाख रुपए पैसे जो थे वो जाके मैंने जो जमीर को भी कहा कि प्लाट उसी पार्टी का बेशक जेन्युइन है, हम उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन आपने ये 18 लाख रुपया या जो क्लेम कर रहे हैं आपने पैसे नहीं देने, हम आपस में दोनों पार्टियों को बिठाकर तो इनका मसला हल करवाएंगे। मसला यहाँ से खराब हो गया कि वहां से जब वो पार्टी चली गई चौधरी उस्मान साहब के घर, वहां 18 लाख दे आई, मतलब 40 लाख रुपया ये वाला भी चला गया, 18 लाख वो भी चला गया, और फिर ये पर्दे में सारा मामला हो गया। अब ये हाँ डीबीसी के पैसे भी उधर दिया डेवलपमेंट की, तो यहाँ से हम मसला खराब हो गया। तो अभी आप जो भी हम यहाँ पर इंशाल्लाह ताला ना जी कोई मेरी बात हो। उसके बाद फिर जी चौधरी उस्मान साहब ने मुझे 10 दिन तकरीबन हमारे कंटेक्ट में रहे, उन्होंने कहा यहाँ पे इस तरह करेंगे, ऐसे एडजस्टमेंट करते हैं ये वो, फिर वो भी फाइलें बोगस निकल आई, ठीक है, वो भी एक नया सिलसिला बन गया, ठीक है। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है अब उन्होंने कंटेक्ट कल किया है, तो अब वो सारी चीज़ें आपके सामने। कंपनी से बात उधर ममदाद कर रही है, इनको दबाया जा रहा है। तमाम डीलर भाई जितने भी हैं कल 2 बजे इनके साथ पर पहुंचे, तो लेडीज वाला जो मामला है वो हल किया जाए। ये बाबर सती साहब है, शबीर भाई साहब है, सीनियर बाबर सती साहब ने बड़ी मेहनत इस केस में एफर्ट की है, लेकिन पता नहीं काम आप आगे क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है, ये कंपनी क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही, जैसा इनको इंसाफ मिलना चाहिए। इनकी मिसेज और टेंशन लेके की है, बीमार हैं तो हॉस्पिटल में दाखिल हैं, कल उसकी कमी पेशी होगी तो फिर ये कंपनी के खिलाफ ही कार्रवाई करेंगे। अस्पताल में दाखिल है, मुजफ्फराबाद हॉस्पिटल में दाखिल है। तो लिहाजा ये कि आज काफ़ी अच्छा हो गया कि डीलरों में आपस में इत्तेफाक देखे बैठे हुए सारे मामला में, तो बाकी है कि इनका मामला बिल्कुल दामन साहब आ कोई बंदा आखिर ना बिल्कुल जवाब देने पाबंद हो, लेकिन बाबर सती साहब ये मजम्मत नाल काम ना होना। मैं उसे दसिया कि दातू के भूत फालतू से नहीं माने जाते, बिना 2 टके ने गार्ड रखे, इलाके भी बेइज्जत कर रहे हैं, डीलर भी बेइज्जत कर रहे हैं, और मैडम रखी ने उसकी क्या क्लास है, फिर मैं उनसे 2 बंदे बैठे हुए उसकी क्या क्लास है, मतलब औरत ही ना उसका क्या मामला है जरा तुझे सारे पता बेइज्जत कर रही डीलर की। लिहाजा सारे दोस्त अगर तुझे पता कि अगर ये थोड़ा दरखास्त ना कि जिस शबीर साहब गल की तो डबल फाइल डिस्टर्ब होने ना सन, इसका दफ्तर बंद करा दो, मैं यह कल आना है बंद करा दो इसका दफ्तर, जिसके कल नजेबा का करी कि इसका दफ्तर बंद करो, उसका स्टे कराओ दफ्तर। मैं नाल इस इतादत जुलने से थाना जरी जिथे आना मैं जाने से तैयार बिल्कुल इस काम की खत्म करो। दूसरी बात यह है कि जितना अभी लेडीज वाला मामला है, प्लॉट में डिस्टर्ब फाइल वाला मामला है, अगर इस डिस्टर्ब फाइल वालों को कब्जा दे रहे हैं तो फिर बाबर सदी साहब के पास भी डिस्टर्ब फाइल आपके पास भी पड़ी है, इनके पास भी पड़ी है, मलिक साहब के पास भी पड़ी है, तो सारों को नए कब्जे दें, तो नया कब्जा दें, सारों को नई फाइल लगा। अब एक ऑलरेडी जिस बंदे का प्लॉट है उसका कब्जा डिस्टर्ब करना है सही बंदे के साथ, ये किस जगह मलिक साहब ये ना उन्होंने बैग है ना मुझसे फोन करके भाई के साथ पहले ताल्लुक हुआ था कि हमारे साथ खड़े रहे हैं बंगाल थाने में। आप भाई से निसार भाई जानता हूँ, निसार भाई को जानता हूँ, और आप भाई से मुलाकात हुई। हमने प्लाट एक लिया था इधर 2021 में, तो 4 दीवारी लगी थी, 5 फुट 4 दीवारी लगी थी। पिछले महीने वो दीवार किसी ने तोड़ी थी, तो फिर हम थाने में गए थे दरख्वास्त देने।
कि डीएसपी साहब ने हमें बुलाया था उधर, तो पहले दिन हमें कहा था कि उन्होंने दूसरी पार्टी को बुलाया था, उन्होंने कहा कि मैंने दीवार तोड़ी है। उसने पूछा किसके कहने पे, उसने कहा चौधरी रमजान के कहने पे मैंने वो दीवार तोड़ी है। फिर वो डीएसपी साहब ने उसको कहा था कि इनको पर्चा दे दो। मुझे कहा कि और मेरे साथ मेरी मिसेज थी, उन्होंने हम कहा आप जाए। हम दूसरे दिन गए उधर, फिर गुलाब शुलाब फिर लगाने के लिए दूसरे दिन डीएसपी साहब आए और एसएचओ आए, तो हमें उठा के ले गए थाने में। तकरीबन हम 11-12 बजे तक उधर खड़े थे। फिर ये भाई आए बाबर साहब ये हमारे साथ उधर खड़े रहे, इसने बातचीत की, फिर हमें जान छोड़ी उधर। तो उस दिन फिर आज फिर हमें डीएसपी साहब ने बुलाया था उधर कि वो कह रहे थे आप ये गवाह लाओ, किसने दीवार लगाए क्या लगाए। तो अब हमें उन्होंने कल 2 बजे का बुलाया, बकाया निसार भाई को सारा कुछ पता है। जी मैं आया। सबसे पहले तमाम लीडर भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी हुई है कि बड़े अरसे बाद सरदार शकूर साहब दफ्तर ये दोबारा सजा है। यहाँ 2-3 साल पहले हर हफ्ते हर 10 दिन बाद उनकी मीटिंग हुआ करती थी। आज तो इन्होंने हमें तो अफ्तारी पे बुलाया था, मुझे तो तब भी नहीं था एजेंडा क्या है और किस चीज़ पे बात करनी है। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दोस्त जो हमारे इससे पीछे 4A में 5B में या 5 में जो दोस्त हमारे दिल भाई यहाँ शामिल नहीं है, शायद उनको इतला नहीं हुई थी। ये चौधरी उस्मान साहब ने जो प्लाट, ये एक प्लाट नहीं है, मैं बल्कि परसों भी थाने में गया था। प्लाट नंबर 84 मिनी की मकसद उसको भी 2 बार कब्जा किया। इस हवाले से गया हूँ, वहाँ थाने में ये पता चला है कि इनके खिलाफ FIR नहीं हो सकती, आप नहर में चले गए। मैं चौधरी उस्मान इकबाल साहब के बेटे ये सब और रमजान साहब, ये एक का मामला नहीं, ये सब तकरीबन दोनों कंपनियों का मामला है। अभी जो प्लाट है अभी बता रही 262 नंबर है वो प्लाट है, ये भी डिस्टर्ब है। फैसल साहब की तो मैंने 2-3 बार ग्रुप में सुना भी है और मैंने कॉल भी करने की कोशिश की, उनसे बात तो नहीं हो सकी। लेकिन ये बड़ा संजीदा मामला है। एक तरफ राय जमीर साहब है, वो भी हमारे सीनियर भाई हैं, और दूसरी तरफ फैसल भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं। होना तो ये चाहिए था कि जिनके लोगों के प्लाट आज 2016-2017 में आप लोगों ने दिए थे, आज उनको ड्वेल करके उनके हवाले किए जाते। आज उसका रेट फेस 8 का रेट अभी भी 13-12 लाख रुपये के प्लाट में चलता है, जबकि यहाँ पिंडी इस्लामाबाद कहीं भी चले जाएँ आपको 5-6 लाख से कम कहीं भी प्लाट नहीं मिलता। ये वजह क्या है? एक प्लाट के 4 छतें डली हुई है, मतलब है कि एक प्लाट 4 बार बिका हुआ है। उसकी वजह हमारी नायली। मैं सबसे अपनी नायली पहले कहता हूँ कि मैं अपनी ज़ात की लिए क्यों कहता हूँ कि हम सब डीलर भाई बैठे हुए हैं। हम अगर प्लाट 2 नंबर ना बेचें तो चौधरी उस्मान की क्या जरूरत है, चौधरी रमजान की क्या जरूरत है प्लाट बेच सके। हम ही प्लाट को लेके आते हैं, हम ही क्लाइंट को लेके आते हैं, हम ही कहते हैं, हम ही उसको सोच पाल दिखाते हैं कि ये प्लाट ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अपने गिरबान में देख के, अपने गिरबान में मुँह डाल के अपना मुहासबा करें कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। क्या हम लोग अपने पौ गोश्त के लिए किसी की भैंस ज़बह कर देते हैं, मतलब 25 या 30 हज़ार के लिए हम किसी का 20-25 लाख रुपया ज़ाया कर देते हैं। पहले हम अपना मुहासबा करें। अगर जब तक अपना मुहासबा नहीं करेंगे तो आगे चौधरी उस्मान साहब अगर नहीं हुए तो छोटा उस्मान हो जाएगा, छोटा उस्मान नहीं होगा तो आमिर हो जाएगा, आमिर नहीं हुआ तो रमज़ान हो जाएगा, रमज़ान ना हुआ तो मेहर हो जाएगा। कोई ना कोई हमें चूना लगाते ही रहेगा। तो कहते हैं जब तक लालची जिंदा है नुसरबाज भूखा नहीं मरता। ये ज़हन में रखें कि हमने कब्र में भी जाना है। बड़ी अच्छी अफ्तारी से पहले दर्स दिया है सरदार शकूर साहब ने कि हमें मरना भी है, ये भी सोचें। आज मैं एक हदीस सुन रहा था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक साहबी का जनाजा पड़ा है, उसको कंबल में लपेट के कब्र में रखा है, लेकिन कुरान में है कि तो सूरत तौबा में है कि उसकी बख्शिश नहीं हुई। उसकी वजह क्या है? कि उस पर अमानत रखी जाती थी, अमानत की खयानत कर देता था, जो वादा करता था वादा पूरा नहीं करता था। ये 4 लामतें उन्होंने बताई हैं और 4 उसमें नहीं थी। अल्लाह ताला का इसका 70 बार भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़े तब भी इसकी बख्शिश नहीं होगी। ये ज़हन में रखें कि हम लोग हमारा क्या होगा, हमारी बख्शिश कैसे होगी। हम लोग कोई गरीब आदमी अपनी
घर वालों की चूड़ियाँ बेच कर, सोना बेच के, अपनी बीवी का जेवर बेच के हमारे पास आते हैं। हम उसमें सबज बाग दिखा के 25-30 हज़ार के लिए हम दोनों को प्लाट दे देते हैं। पहले तो हमें अपना मसबा करें। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा, जितने हमारे डीलर भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, यहाँ हमें भी पता है कि कौन कौन लोग जो है वो 2 नंबर प्लाट बेच रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है। हमें खुद भी उनसे ये कहता हूँ कि वो कहते हैं कि उनके लिए इशारा काफ़ी है कि 2 नंबर प्लाट बेचेंगे जी। देखिए, नाम लेना भी अच्छी बात है, नाम लेना भी अच्छी बात है, ठीक है। बात ये है कि मैं मायूस हुआ इस सियासत से। हमारे एक डीलर भाई ने आगे मुझे कहा कि मैंने डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराए, आप मेरे साथ चले। मैं मैडम के पास गया हूँ, वहाँ एक और क्लाइंट आया था, उसका स्ट्रक्चर बना हुआ था पर एनक्लेव में 4,15,000 उसकी चीट बनी हुई थी, 4,08,000 इसकी चीट बनी हुई थी, दोनों बंदों। दोनों ने डेवलपमेंट, एक ने 2019 में डेवलपमेंट चार्जेस जमा किए थे और एक ने 2022 में डेवलपमेंट चार्जेस जमा किए थे। दोनों के ऑलरेडी डेवलपमेंट चार्जेस जमा थे। मैंने उन दोनों को कहा है कि आप लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस नहीं जमा कराने, मैं फाइट करूँगा, आप नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने ग्रुप में भी बहुत अलानिया एक बात की थी, वो बल्कि चौधरी उस्मान साहब का अभी भी मेरे पास मैसेज, किसी ने ग्रुप से मैसेज उठा के उनको भेजा है, उन्होंने वापस मुझे भेजा है कि ये आपने बातें की है। मैंने कहा बिल्कुल मैंने ये बातें की है, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अभी भी कहता हूँ, किसी ने उखाड़ना तो उखाड़ ले। लेकिन उन डीलर भैया ने मेरे साथ थाने में नहीं आए, उल्टा वो तो जाके डेवलपमेंट चार्जेस दोबारा जमा करते हैं। मुझे ये बताइए किसके साथ खड़े हूँ? यहाँ 2021 में कोरोना था, बाबर सती साहब हमने यहाँ कैंप लगाया हुआ था वो तस्वीर के लिए। देखो हमारे पास होते थे, शाम को उस्मान साहब के साथ तस्वीर बना के भेज देते। किसके साथ खड़े हूँ? मैं अभी भी, ये मेरे भाई हैं, मैं इनसे कह दो मैं इनके साथ खड़ा होता हूँ, ये भी कहेंगे हम साथ खड़े होंगे। ये ना कल उस्मान को डाले तो कहानी खत्म हो जाए। ये हमारे भाई यासर साहब कहते, ये तो चौधरी उस्मान के बड़े करीब लोग हैं, ये क्या होते कि हम आपके साथ खड़े होंगे। पहले तो बात यह है कि अपने सफ़ों में इत्तेहाद इत्तेफाक करेंगे तो काम मामलात हल होंगे। अगर आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं रखेंगे तो आपके मामलात हल नहीं होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, प्रॉपर 5 से लेकर 7 तक जितनी भी डीलर भाई, जिसमें जवेद सत्ती साहब है, आमिर खान साहब है, जवेद अब्बासी साहब है, जितने भी पीछे लोग हैं, सब मिलके एक प्लेटफार्म पे होंगे, इनको का मुहासबा किया जाए। और जो डेवलपमेंट की बात में अभी भी देख लें, एक बंदा जाता है प्लाट ट्रांसफर करने के लिए, उसके लिए 5 या 4 या 5 लाख की डेवलपमेंट चार्जेस लगा के भेज दे। ऐसे ही होता है जी। क्या काम हो रहा है आपके लिए? कोई गली बनी हो, कोई रोड बना हो, कोई हमारा काम हो रहा हो, कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब जितने का प्लाट नहीं है, इतने हम डेवलपमेंट चार्जेस जमा करा रहे हैं। इसमें कसूर किसका है? मेरा और आपका। हम समझे नहीं 25,000 रुपये ना लेना क्या मसला है, मर जाएंगे। एक बार स्टैंड तो लें यार। जब तक स्टैंड नहीं लेंगे तो हमारे मामला हल नहीं होंगे। मैं सब भाइयों से फिर कहूँगा, जितने भी डीलर भाई मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं उनसे ये कहूँगा कि मेहरबानी करके आप भी सफ़ों में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करें। और इंशाल्लाह जिस दिन हमारे पास इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा हो गया, मैं ये गारंटी से कहता हूँ 1 महीने के अंदर इन कंपनी वालों की सुनिया अगर ना कीजिए तो मेरा नाम शबीर है। اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میں آپ کے درمیان میں زیادہ دیر آپ کا وقت نہیں لوں گا. شبیر عباسی صاحب, بابر صدیق صاحب, درانی صاحب, یہ ہم وہ لوگ ہیں, ارشد صاحب, یہ وسیم عباسی صاحب, راجہ یاسر صاحب, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہم شروع ڈے فرسٹ سے غوری ٹاؤن کے معاملات کو جس طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا تھا, بہت احسن طریقے سے یہاں ہم نے بالکل کوئی فائل 2 نمبر بیچنے کی کسی کو اجازت نہیں دی تھی, اور بڑی اسٹرکٹ پالیسی کے تحت ہم چلتے رہے ہیں, اور ڈیلر بھائی بھی ہم سے تعاون کرتے رہے ہیں, اور کمپنیاں بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتی رہی ہیں. جب تک کہ کمپنی راجہ علی اکبر صاحب مرحوم, اللہ پاک ان کو مغفرت فرمائے اور درجات بلند فرمائے, ان کے پاس رہی تو یہ اتنے بڑے ایشو نہیں تھے. 300 اور 400 پلاٹوں کا جو بھٹے کا پلاٹ تھا اس کا مسئلہ درپیش آیا تھا, اور وہ بھی انہوں نے
तकरीबन 380 प्लाट जो है थे उनको पेमेंट करके वापस ले लिए। उसके बाद ये मसला शुरू हुआ कि जब ये अकबर इनकलाब बना और उस्मान साहब के हैंड ओवर किया उन्होंने, तो और आगे जाके फेज 8 का मसला शुरू हुआ, तो उसमें जाके फिर डबल फाइलें जो है ये वजूद में आना शुरू हो गई और फिर ये रुक नहीं सकी, ना एक कंपनी से रुकी ना दूसरी कंपनी से रुकी, जिसमें भी आपने खूब हाथ साफ किए। और ज़्यादातर मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो पहाड़ी बेल्ट है, चाहे वो किसी जगह का भी है, पहाड़ी बेल्ट के लोगों को इन्होंने बहुत बुरे तरीके से मुतासर किया। पहाड़ी बेल्ट के लोगों के पास सरमाया जो है वो किसी का बच्चा दुबई गया हुआ है, किसी का बच्चा सऊदी अरब गया हुआ है। ये वो लोग हैं जो सख्त मेहनत मजदूरी करके गर्मियों के अंदर वहां से पैसे कमाते हैं और वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान में आती है और वो फॉरेन अफेयर वो जो उससे पाकिस्तान की हुकूमतें भी चलती है, हुकूमतों का निज़ाम भी चलता है और सबका निज़ाम चलता है और उनको हमने मुतासर किया सबने मिलजुल के। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतहाई बुरा फेल है और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है कि किसी का पेट जो है वो जब तक कब्र की मिट्टी ना उसमें पड़े उसके ऊपर उस वक्त तक वो पेट भरता नहीं है। तो ये वही हाल है कि बजाय इसके कि कोई अगर कोई बात निकल आती है या किसी का कोई प्लाट निकल आता है उसको सॉल्व करने के बदले और उसको ख्वार किया जाता है और उससे पैसे लिए जाते हैं। ये भत्ताखोरी मुझे नैब से भी जो है वो ये गिला है और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो इंतजामिया है पुलिस के आला हुकाम से भी ये है कि अब उनके ऊपर पर्चे भी नहीं होने दे रहे, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। अब एक तरफ मुतासरीन का केस नैब में जा रहे हैं और फिर नए मुतासरीन पैदा किए जा रहे हैं। वो मुतासरीन तो अपनी जगह पे रहे जो नैब में गए और फिर एक नई खेप जो है वो पैदा की जा रही है उनको पेमेंट देने के लिए। वो पेमेंट भी आप लोगों की और हमारे नए लोगों के जो है डबल फाइल वाले जो है उनको देकर वो उनसे वो कर और वो वहाँ पे नैब में पैसे जमा कर रहे हैं। नैब वालों को भी चाहिए कि इनके ऊपर सख्त चेक एंड बैलेंस रखे कि यहाँ पे क्या हो रहा है और भत्ते के नाम पर या डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पर कि किस तरीके से बुरे तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस चीज के ऊपर जो है नैब को एक्शन करना चाहिए ताकि ये सिलसिला बंद हो और लोग सुख का सांस ले सके। मैं इस दौरान मैं अपने शबीर अब्बासी साहब, बाबर सती साहब और इन दूसरे साथियों से ये गुजारिश करूंगा आप सब से कि अब हम अगर चुप करके बैठ गए और मसरत का शिकार हो गए तो हर आए रोज कोई न कोई भाई जो है बहन जो है वो मुतासर होती रहेगी। पिछले अरसे में एक कश्मीर की बहन जो थी वो मुतासर हुई, जी उनके हस्बैंड भी यहाँ पे आए हुए हैं, वो मुतासर हुई। अल्लाह तक वज़ीर आज़म साहब तक मसला ये पहुंचा लेकिन कश्मीर की उस बहन को अभी तक वो इंसाफ नहीं मिल सका और वो प्लाट नहीं मिल सका। एक मिसाल नहीं है, कई 100 मिसालें इस तरह की मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम राय रास्त इक़दाम नहीं करेंगे, इनके घरों के सामने जाके धरने नहीं देंगे और मैं ये समझता हूँ कि एक धरना नहीं और एक हम याद दहानी के लिए मुतवज्जो करने के लिए तवज्जो दिलाने के लिए एक नैब के दफ्तर के बाहर भी हम खुली कचहरी में जाकर अपना केस पुट अप करें ताकि इस मसले का जो है ये आइंदा हल हो और आइंदा इस किस्म की जो है ये वायलेशन जो हो रही है वो बंद हो सके। तो हम इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम सब साथी मिलके आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। जब भी आप कहेंगे और जब भी कहेंगे नहीं, 3 दिन का टाइम देते हैं कि 3 दिन के अंदर अगर उस्मान साहब ने इस मसले को हल ना किया तो ये सारे लोग हम सारे जाके चौधरी उस्मान साहब के घर के बाहर जाके धरना देंगे और जब तक नहीं उठेंगे जब तक ये इस मसले का हल नहीं निकल पार्टी में। और एक यहाँ पर हमारा आज कोई इसके अलावा एक मीटिंग भी थी उसमें जितने डीलर भाई आए हैं उनको कॉल किया और यहाँ पर वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ लाए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उसके साथ साथ जो मामला कुछ अरसे से दरपेश है हमारे सरदार फैसल साहब और यासर साहब के साथ, कोई एक प्लाट का मामला था फेज 7 अकबर एन्क्लेव के अंदर और चौधरी उस्मान साहब के हवाले से उन्होंने कुछ इनको प्लाट इसको या सरदार यासर को उन्होंने एक प्लाट सेल आउट किया और जिसकी जो है ना कि जो पैसे थे वो चौधरी उस्मान साहब के अकाउंट में गए, उनको फाइल वगैरह भी उन्होंने बना के दी। उसके बाद
وہاں پر انہوں نے ڈی پی سی کی. ڈی پی سی کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد دوسرے جو وہاں پر ایک اور جو وہاں پر بندہ موجود تھا, ان کے پاس آلریڈی رجسٹری ساری چیزیں موجود تھی, وہ آ گئے. اس کے بعد ان کا ایک تنازع وہاں پر سامنے آ گیا. اس کے بعد کافی عرصہ ہو گیا, ان کے بھی ہم نے ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھے, ساری چیزیں تحقیق کی, سارے معاملات کیے. اس کے بعد میں بھی چودھری عثمان صاحب کے ساتھ رابطے میں رہا. ان کو بھی میں نے کہا کہ جناب یہ معاملہ ہے, آپ نے جو ہے نا یہ پلاٹ ان کو بیچا ہے, اور آلریڈی پہلے آپ اس پلاٹ کو یہاں پر پہلے بیچ چکے ہیں, تو مہربانی کریں آپ اس کے معاملے کو حل کریں. لیکن وہ یاسر صاحب کے ساتھ وہ رابطے میں رہے, اور ان کو دائیں بائیں جو ہے نا کچھ چیزیں اور ان کو بتائی کہ یہ آپ لے لیں وہ, لیکن کوئی بھی بات جو ہے نا وہ حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی. اور ابھی تقریباً 2-2.5-3 مہینے کتنے ہو گئے, 7 مہینے ہو گئے. 7 مہینے میں رزلٹ جو ہے نا وہ 0 ہے. اور وہ پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کو پلاٹ کو کلیئر کروں گا اور آپ کو پیمنٹ جو ہے میرے پاس آئی ہے وہ دوں گا, لیکن نہ ہی ابھی تک انہوں نے پلاٹ کو حوالے سے کوئی بات کی, دوسری پراپرٹی کو کلیئر کیا, اور نہ ہی ان کو کلیئر کیا. اس حوالے سے پچھلے کچھ دنوں بعد پھر یہ سردار فیصل صاحب وہاں پر جب پلاٹ پر گئے, جب یہ یاسر صاحب اور سردار فیصل آپس میں ان کا پرابلم پیدا ہو گئی, پھر ان کو ہم نے بھائیوں کو بٹھایا کہ جناب آپ بیٹھ کر آپس میں نہ لڑیں, جناب اس معاملے کا جو حل ہے وہ چودھری عثمان صاحب نے نکالنا ہے, تو آپ ایک پیج پر آئیں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا. جہاں جس حد تک ہماری طرف سے کوشش ہوئی, ہم نے وہاں پر ان کے ساتھ کھڑے بھی, ان کو اپنے انداز میں ہم نے کوشش کی کہ یہ معاملہ زیادہ خرابی کی طرف نہ جائے, تو مسئلے کا حل نکل آئے. لیکن ابھی تک چودھری عثمان صاحب کی طرف سے کوئی پازیٹیو اور کوئی جامعہ حکمت عملی یا کوئی چیز سامنے نہیں آئی جس پر ہم بیٹھ کر یہ معاملے کو ریزالو کرتے. اس حوالے سے پھر ہم نے دوستوں سے مشورہ کی, یاسر صاحب ہیں اور امید دورانی صاحب بھی اس میں معاملات ہیں, اشفاق صاحب بھی اس معاملے میں سارے جو ہے نا وہ اس میں انٹچ ہیں. تو پھر ہم نے دوبارہ سے ایک کچھ دن پہلے میٹنگ کر کے ریاست بھائی کے دفتر میں پھر ہم نے سب بھائیوں کو اکٹھا کیا کہ دیکھیں آج آئے روز یہ معاملات پیش آ رہے ہیں, آلریڈی ان کے کیسز نیب میں گئے ہوئے ہیں, اور پھر اوپر سے جناب یہ اس طرح کے پلاٹ آئے دن بھیج دیتے ہیں. کچھ دن پہلے ہی یہاں پر ایک کمرشل پلاٹ تھا فیز 1 کا 4C1 کا, وہ بھی سردار صاحب کے جاننے والے تھے, تو اس کے اوپر بھی کوئی جعلی نمبر لگا کے ان کو جعلی فائل بنا کر انہوں نے ایک کسی تھرڈ پارٹی کو بیچا. پھر ان کو ان ٹائم پتہ چلا اور یہ وہاں پر گئے اور پھر وہاں سے وہ پیچھے ہٹے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ بند نہیں ہو رہا. ہم نے ان کے پاس بھی گئے, ان کو پاس جا کر بھی کہا کہ آپ خدا را اللہ نے آپ کا اللہ کے آپ نے جان دینی ہے, تو آپ لوگ جو آئے دن تو متاثر کر رہے ہیں لوگوں کو, اس کو بند کریں, اور جو لوگ آلریڈی متاثر ہوئے ان کو بھی چلے ایک نیب کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے ذریعے اگر کچھ لوگوں کو پیمنٹ ان کی مل جائے تو یہ بہتر ہے. تو ادر وائز یہ جو آپ کا جو معاملہ ہے اس کو بند کریں, لیکن وہ اس کام سے اپنے پیچھے ہٹنے کا نام بھی نہیں دے رہے. حتیٰ کہ آپ یہاں سے دیکھیں, یہاں پر لوگ مدینہ میں گئے اور خانہ کعبہ کے آگے جا کے جو لوگ متاثر تھے انہوں نے وہاں پر بدوائیں دی جناب, تو اس میں تو بہت سارے لوگ پھر آ جاتے ہیں, کل ڈیلر حضرات ہیں, اگر انہوں نے کسی کو اگر غلط پلاٹ بیچا تو وہ بھی آ جاتے ہیں. تو ہم نے ان کو کہا کہ خدا رہا یہ معاملہ حل کریں, لوگوں کی بدوائیں بہت دور تک جو ہے نا چلی گئی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نہ کرے کسی پکڑ میں آپ آ جائیں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ جو ہے نا اس طرف جا رہے ہیں یا ان کو اتنی سوچ سمجھ ہو کہ چلیں یہ معاملہ بند کرتے ہیں. تو آئے روز یہ معاملہ اسی طرح آگے چل رہا ہے. اس میں ہمارے جو ڈیلر بھائی ہیں ان کی بھی بہت ساری غلطیاں ہیں, اور ہم نے پہلے بھی کئی بار ہم نے اس بات کو آپ سے کہا کہ آپ خدا رہا ہمیں بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو پلاٹ دے رہے ہیں اس کی چھان بین کر کے آیا کہ وہ پلاٹ غلط تو نہیں ہے یا اس کے نیچے کسی دیگر شخص کا پلاٹ تو نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہمارے اوپر ہیں ہم نے ان کا اپنا بھی احتساب کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. اگر یہ ہم اس طرح چلتا رہے گا, کمپنی کا ہم ساتھ دیتے رہے اسی حوالے سے, اور پھر جا کے ہم کوئی پلاٹ وہاں سے پھر کوئی نئی فائل لا کے لے آئے اور پھر آگے مارکیٹ میں دے دی اور پھر ہمارے آپس میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پر بنیادی طور پر یہاں پر آج بلانے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے جو یہاں پر اتنے رات بیٹھے ہیں, ڈیلر بھائی بیٹھے ہوئے, چاہے وہ اندر بیٹھے ہوئے یا باہر بیٹھے ہوئے, آپ یہ کم از کم یہ عہد کریں, ماہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہ جو لعنت ہے, یہ گندی لعنت ہے, اس سے آپ جان چھڑوائیں. بالکل جو ہے نا آپ کو یہ عہد کرنا پڑے گا کہ جناب آج کے بعد ہم نے کسی بھائی کا پلاٹ یا کمپنی سے آج کل کوئی کاروبار لین دین اس طرح کا نہیں کرنا کہ کوئی نئی فائل کو ہمیں بنا کے دے دے اور پھر ہم اس پر آگے کسی کو فروغ کریں. یہ انتہائی غلط اقدام ہے, اور اس میں زیادہ تر ہمارے ڈیلروں کی بھی کوتاہی ہے کہ ہم وہاں سے پلاٹ لاتے ہیں اور آگے بھیج دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس بات کا بھی تدارک کرنا چاہیے, جو پلاٹ بھی جو بھائی بھی ہمارا مارکیٹ کے اندر غلط پلاٹ بیچے گا, 2 نمبر پلاٹ بیچے گا, اس کے خلاف جو ہے نا بالکل اعلانیہ جو ہے اس کے خلاف جو کارروائی ہونی چاہیے اور اس کو سب کے سامنے لانا چاہیے. ایک تو بات یہ ہوگی.
اور اس کے بعد جو کمپنی کی طرف سے جو روش ہے اور وہ ڈیولپمنٹ چارجز کے حوالے سے آلریڈی چودھری عثمان صاحب نے ایک بار پہلے ڈیولپمنٹ چارجز جو ہے نا وہ پہلے وصول کیے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اب لوگ جو جاتے ہیں ان کو 7-8 لاکھ 10 لاکھ روپے کا ایک لمبی لسٹ پکڑا دیتے ہیں، جناب یہ ہیں اپنے ہی جو ہے نا وہ وصول شدہ جو ڈیولپمنٹ چارجز ہیں وہ اس سے ہی انکار کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ نہیں جمع کروائے، آپ نے دیے ہی نہیں، ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہے۔ تو آپ کو اس بات پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں نے کئی بھائیوں سے کہا، مجھ پر یہ شکایت پہنچی، میں نے کہا آپ کھڑے ہو وہاں پر، آپ پلانٹ میں آپ جو ہے کھڑے ہو گے اور اس کی کام کریں، اگر کوئی بندہ آتا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن اگر ہم چپکے سے جا کے اگر پھر ڈیولپمنٹ جمع کروا دیتے ہیں تو پھر ان کو عادت پڑ گئی ہے، انہوں نے دوبارہ لینے شروع کر دی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم سب بھائیوں کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ یہ جو آئے دن ایک تو ہمارے پلاٹ متاثر کرتے ہیں اور اوپر سے جو ہے نا ڈیولپمنٹ چارجز لگا رہے ہیں، اور وہ اپنا انہوں نے بازار اس کا گرم کیا ہوا ہے، لیکن جو ہمارا معاملہ ہے وہ چوں کا تو، ہمارے کلائنٹ کا معاملہ چوں کا تو ہے۔ آپ بڑی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، ایک بندے کو یہاں پر لا کے ڈیل کرواتے ہیں، وہاں پر کمپنی میں جا کر 2.5-3-4 لاکھ روپے اگر ڈیولپمنٹ چارجز نہ دیتے ہیں تو پھر یہ ایک جو ہے نا غلط کام ہے، اس پر ہمیں اسٹینڈ لینا چاہیے۔ تو باقی رہا مسئلہ فیصل بھائی کا جو ابھی ریسنٹ جو سامنے ہے ہمارے مسئلہ ہے، اس کے علاوہ بھی کافی سارے مسائل ہیں، لیکن یہ جو ایک مسئلہ سامنے آیا ہے اس والے سے ہمیں بیٹھ کر ایک جامع حکمت عملی جامع جو اقدام کو اٹھانا پڑے گا۔ اور تو اس وجہ سے کل چودھری عثمان صاحب نے ان سے رابطہ کیا فون پر کہ جناب آپ کا میں معاملہ جو ہے نا وہ حل کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، ہماری اس سے کوئی دعوت نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، مسئلہ وہ حل کریں تو بات ختم، جھگڑا ختم، ٹھیک ہے نا۔ اس حوالے سے ان کو آج انہوں نے 2 بجے کا ٹائم دیا تھا، تو لیکن 2 بجے انہوں نے پھر ان کو میسج کیا کہ جی جو ہے آج میں کورٹ میں مصروف ہوں تو میں نہیں آ سکتا، یا ابھی میں آپ سے مل نہیں سکتا، تو آپ شام کو جو ہے نا روزہ افطار کے بعد جو ہے نا وہ آئے اور میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے یاسر نے اور سردار یاسر نے ان سے رابطہ کیا، کیا جواب دیا ابھی وہ مجھے کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ابھی وہ ان سے میٹنگ نہیں، اگر وہ جاتے ہیں ان کا مسئلہ حل کرتے ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اگر وہ مسئلہ حل نہیں کرتے تو اس حوالے سے جو ہماری سینئر ہم سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں سے لائے عمل جو وہ آئے گا سامنے انشاءاللہ تعالی، ہم سردار صاحب یاسر صاحب اور فیصل بھائی اور یاسر صاحب کے ساتھ بلا ان کی بھی کوتاہیاں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی کوتاہیاں نہیں ہیں، لیکن کی کوتاہیاں ہیں، لیکن انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جناب اس سے پہلے کچھ ہو گیا، جو معاملہ ہوا ہے جس درستہ تو یا غیر درستہ تو سے جو بھی معاملہ ہوا ہے وہ انشاءاللہ تعالی کوئی آئندہ بعد ایسی کوئی معاملہ نہیں ہوگا، اور لیکن ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، تو یہ معاملہ ہم نے ریزالو کرنا ہے۔ تو ہمارا چودھری عثمان صاحب سے آج یہی یہ جو ہے نا ابھی ہم ان کو پیغام دیتے ہیں، چودھری صاحب نہیں چاہتے ہمارا آپ سے ذات پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ میرا کوئی پلاٹ ڈسٹرب ہے، نہ ہمارے کسی سینئر کسی دوسرے شخص کا معاملہ، لیکن ہمارے جو کلائنٹ ہیں یا باقی جو دیگر شخص ہیں، اگر ان کا مسئلہ اگر کوئی پرابلم کھڑے ہو تو ہمارا جو ہے نا ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ جناب ہے جو اوری ٹاؤن کے اوپر جو ایک پوزیشن بنی ہوئی ہے اس سے کوئی نیا ایک جو ہے نا جھگڑا اور کھڑا ہو اور کل پھر وہی پرانے والا سلسلہ شروع ہو جائے۔ تو ہم ان کو جو ہے نا یہ ابھی اس ٹائم یہ پیغام دیتے ہیں کہ فوری طور پر جو اگر آپ نے ان سے کمٹمنٹ کی آج تو یہ فوری طور پر ان کا معاملہ ان کو بلا کر ریزالو کریں، ادروائز ہم ہر لحاظ سے قانونی اقدام بھی کریں گے، اگر کوئی پروٹیسٹ کرنا پڑا وہ بھی کریں گے، یا دیگر کوئی بھی جو معاملہ ہمارے جو ہم سب بیٹھ کے ڈیسیژن کریں گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو اس حوالے سے میں جو ہے نا سب بھائیوں کو یہی کہوں گا کہ ہمیں دوبارہ سے ایک یونائٹ ہو کر اس سسٹم کو دوبارہ چلانا پڑے گا۔ ہمارے جو سینئر باقی بھائی ہیں آج چلے باقی کو اکثر لوگ نہیں بھی آئے تو ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سارے اکٹھے ہوں اور جو بھی غلط اقدام ہو رہا ہے اس کے خلاف کھڑے ہوں۔ تو میں انہی الفاظ سے میں اپنی بات سے اختتام کرتا ہوں۔ دیگر سردار صاحب ہیں، شبیر بھائی ہیں، وہ بھی آپ سے بات کر کے اس کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا۔